संभाजी महाराज की जय, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಗ ನೋಡಿರಲ್ ನೀವು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ. ಅಲ್ರಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಬಡದ್ರು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಹೇಳಿದಾರ? ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಅದಾರ, ನಮ್ಮ ಕಾಕ ಅದಾನ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅದ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅದಾನ. ನಾಳೆ ಕೈಕಾಲು ಮುರ್ದು ತಂದು ಮನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿದ್ರು ನೋಡೋರು ನಾವ ಅಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಕುಡ್ದಾಡಿದ್ರಿ, ನೋಡಿವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿವಿ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಬರೀ ಅಂದಾನ, ಏನ ಬಂದೂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೈತಿದು ಬಂದೂಕ? ಬಡಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಂದೂಕಲ್ಲಿ. ಸೋಮ ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚು ತಾಳ್ಲಾರ್ದಕ್ಕ ಅಂದಾನಪ್ಪ. ಹೊಟ್ಟಿ ಏನ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದಾರ. ನಾಯನ ಮಾತು ಕಾನೂನೊಳಗೆ ಕೂಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟಿನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಜರ ಅಂತಿರ್ತಾರಪ್ಪ. ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಕಟ್ಲೆ ಅಂತ. ಹಾಕ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಕಟ್ಲೆ, ಹಿಂದಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಆಗೆ ಪೀಚೆ ಉಪ್ಪರ್ ನೀಚೆ ಕೋಯಿ ನೈ ನಡಿ ಅಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದ ಬಿಡುದು. ಎದ್ದೇನೋ ದಾಸಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದೇನೋ ಜೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ತಡ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದ ಬಿಡೋರು ನಾವು. ರೈತರಿಗೆ ಬರಲಿ, ಊರವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿ, ಯಾರಿಗೇ ಬರಲಿ, ನಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮದಾಗ ಹುಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ನಮ್ಮ ನೇಮಿಸ್ಯಾರಲ್ಲ, ಆ ಧರ್ಮದ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹುಚ್ಚ ಮುಂಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟೆ ಕಳೆದಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀ ಬಟ್ಲೆ ಬಾರಪ್ಪ, ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಕಳೆದಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಬಾ, ತೂಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಿನ್ನ ಏನು ಉತ್ಸರ್ಗತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತ ಇಂಥವು ದಿನ ಹೊಗಳ್ತಿರ್ತಾವ, ಅವಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಆನೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಶ್ವಾನತಾ ಬೊಗಳುವುದು. ಶ್ವಾನದಂತ ಆನೆ ಬೊಗಳಿದರೆ ಆನೆಯ ಮಾನವೇ ಹಾನಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಹಾತಿ ಚಲೆ ಬಜಾರ್, ಕುತ್ತೆ ಭೂಕೆ हजार. जय श्रीराम. होत राहतं. तर आपण एक गोष्ट ठरवायचं, आमच्यातलं कुणालाही एकाला काय झालं की सगळ्यांनी एकत्र यायचं, एकच काम करायचं, दुसरं काय करायचं नाही. एवढं केलं तर ते सुप्रीम कोर्ट असू द्या आणि कुठलं कोर्ट असू द्या. औरंगाबाद मध्ये आमच्या इथे एक गाव, अख्खं गावच्या गाव वक्फ बोर्ड मध्ये गेली, गाव खाली करायची नोटीस दिली आणि जाऊन कलेक्टरना भेटले, SP साहेबांना भेटले. म्हणाले की उद्यापासून कोणी तुम्ही आता शेतात नांगर घालायचं नाही, शेतात जायचं नाही म्हटले. भरपूर विनंती केली. ते म्हणाले कायद्यात चालू, आम्ही तरी काय करणार, असं ते आपली अगतिकता दाखवली. येता येता वाटेत शेतकऱ्यांनीच ठरवले, आता सगळे गेलेलेच आहे, घ्यायचं म्हणाले दांडका, जायचं सकाळी घालायचं आऊत म्हणाले. सगळे सकाळी गेले, पोलीस गेले होते, काय मारायचं मारा म्हणाले, ठार मारायचं तर मारा, कुठे नेताय, जेवायचं का, इथेही जेवतो तिथेही जाऊ, चला म्हणाले. एकच कंडिशन, न्यायचं तर अख्खा गावच न्यायचं, गुरं डोरं सकट. गुरं घरात, आम्ही पोलीस स्टेशनला असं नाही होणार. आम्ही शेतकऱ्यांनी अशी तयारी ठेवायचं, गुरं डोरं कुत्रे कोंबडी सकटच जायचं, जिथे ठेवताय तिथे ठेवा, जेवायला दे. जय जवान, जेवणासाठी जय किसान, जय जवान, ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ನಮ್ದು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿತ್ತಂತಂದ್ರ ಯಾರ ಅಂತಾರ, ಅವು ಕಾಯ್ದಾದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟು. ಈಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದ್ರಿ? ಆಗೋಡು ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ನೋಟಿಸ್ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ತಗೋತಾರ. ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡಾರ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಆ ವಕ್ಫನ್ನು ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಜಾಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಸಮರ್ಥನೆನ ಒಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲತ್ತಾರ. ಅದು ಏನದು, ನಿನ್ನೆ ಮನ್ನಿತನ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀ ಇತ್ತು, ಈಗ ಕಾಡ್ಡಿ ಆಗೈತದು, ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅದು. ವಕ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಡ್ಡಿದ್ದಂಗೆ ಅದು. ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗಾಕ ಒಲ್ಲೆತ್ತಾರ, ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವ್ರ ಒಲ್ಲೆತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತರೂ ನಮ್ಮ ಅದ್ದಾಗಳೇ ಹೇಳ್ಯಾರ, ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಕರೀರಪ್ಪ, ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಏನಾರ ಅಂದರು, ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಣ್ಣಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ಬೇಗಳ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ 2 ಕಿಲೋ ಬೇಗಳ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಸುಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಹರಿ ಆಯ್ಬಾರ್ದು.
ಯಾವಾಗ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಶಾಂತತೆಯಿಂದನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ವಕ್ಫ್ ತಾನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗತ್ बರ್ತೈತಿ. मी सांगू तुम्हाला ती वक्फ आहे ना जाणार घरी. आता त्याची दिवस संपत आलेले आहेत. त्याचे दिवस संपत आलेले आहेत का आता ती आता अंतिम घटके मोजते. आता ते कोणालाही नको. ज्यांनी जन्माला गाठले ना त्यांना वाटायला लागले ही आमची हत्या करते, ही त्याची भीती वाटायला लागली त्यांनाही. ज्यांनी जन्माला घातले वक्फला त्यांनाही आता भीती वाटायला लागली. तेही म्हणतात नाही नाही आम्ही मागे घेतो पुढे घेतो असं चालू आहे. तुम्ही केलंच नसतं तर मागे घ्यायची वेळ तरी कशाला आली असते. आणि जोपर्यंत तुम्ही मागे घेत नाही तोपर्यंत आम्ही काही गप्प बसणार आहोत का? तुम्ही आमच्यातली दोन फोडायचं तोडायचं काय करायचं करा, पण आम्ही काय सोडत नाही. कोणी अपवाद नाही आला. बघा तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने आलाय वक्फ हटवण्यासाठी. आमची तरी काय संख्या कमी आहे? आम्ही पण मोठ्या संख्येनेच आलोय. आमची संख्या मोठी आहे. लहान मोठे सगळे मठाधिपती आम्ही आलोय आणि खिशातले पैसे खर्च करून आलोय आम्ही. तुम्ही काय दक्षिणा देणार आहे थोडी? गाडी खर्च देणार आहे थोडी? नाहीये. अरे आमची मठ जे चाललेत हे सगळे आमच्या बांधवांच्या हिंदू बांधवांच्या देणगी दक्षिणा दान धर्म याच्यातनंच ही सार्वजनिक संपत्ती आमची उभी राहील आणि आम्ही त्याची रखवालदार आहोत. मग का आमची जी हितैषी आहेत या मठाची सर्व म्हणजे हे समाजातील मंडळी आहेत आणि आमच्या मठात एक छोटी कार्यक्रम असेल तर तुम्ही दरवर्षी दान धर्म दक्षिणा देऊन उत्सव पार पाडताय आणि आज तुमच्या मुळावरच उठलेले आहेत. मग अशा वेळी काय आम्ही बघत बसावं? तुम लढो हम कपडे संभालते मठ में ऐसा काय चलने वाला आहे का? असं काय चालणार आहे का? नाहीये. भक्त लोकांच्या किंवा आमच्या शेतकऱ्यांच्या जेव्हा जीवावर आलेले आहे ना आमचा जीव त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ नाहीये. आप बचेंगे तो हम बचेंगे. हम किनके लिए? आम्ही कोणासाठी आहोत? आपल्यासाठी आहोत. आणि आपणच जर दुःखी असाल तर आम्ही कसं सुखाने राहू शकणार आहे? या महाराज लोकांना कशाला पाहिजे? उपद्व्याप म्हणतात. भाड्या ये माझ्याकडे दाखवतो तुला कसं दाखवायचं कशासाठी. उगाच कुठेतरी बसून भुंकल्याने काय होणार आहे? आलास तर तुला सगळी तुझी 7 पिढ्यांचे दर्शन घडवून देईन तुला. कशासाठी करायचं? आणि महाराज लोकांनी काय करायचं तुम्ही सांगायचं कुत्र्यांनी आणि तुमचं विचारून करणार आम्ही नाही. आम्हाला आमच्या संसद विवेक बुद्धीला आमची लोक जेव्हा दुःखात आहेत कष्टात आहेत एवढी लोक आलेले आहेत ना सगळे आम्ही येणार. म्हणून हे जे वक्फ बिल आहे वक्फ कायदा आहे हे असंविधानिक आणि अधार्मिक आणि अत्यंत क्रूर कायदा आहे आणि हे जोपर्यंत मागे घेत नाही तोपर्यंत सोडायचं नाही. आणि ह्याच्यात संशोधन किती सुचवले माहिती आहे? 44 42 ते 44 चुका ह्याच्यात आहेत. आता 42-44 संशोधन करायचं. एका टायरीत 2-4 पंक्चर झाले तर पंक्चर काढावं. 40 पंक्चर झाल्यावर टायरच बदलायला पाहिजे होतं. कळलं तुम्हाला? 1-2-4 पंक्चर झाले तर काढून घालायला हरकत नाही बाबा. आता 44-42 पंक्चर द्यात आणि आता काय चालणार ते पंक्चर करून? आता नवीनच घाला. नवीनच नाहीतर एक करा. तुम्हाला ती करायचं ना तसलाच एक सनातन बोर्ड आम्हाला बनवून द्या. भारत माता की जय. जैन बोर्ड बनवा, बौद्ध बोर्ड बनवा, सगळ्यांना एक बोर्ड बनवा, ख्रिश्चन बोर्ड बनवा. आम्हालाही आमची जमीन शोधायचा अधिकार द्या. जसं वक्फला दिलाय ना तुमचे अधिकार शोधायचा आम्हालाही अधिकार द्या. दिल्यानंतर आम्ही पण शोधतो. आमच्या छत्रपतींची अटक ते कटक
जिथे जिथे सेना गेली ते छत्रपतींची घोडे जिथे जिथे गेले सेना गेले ते सगळी हिंदवी साम्राज्य आहे. मग तुम्हाला कळेल छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की, भारत माता की, हिंदू धर्म की. वीर राणी कित्तूर चंगम्मागे, वीर संगोळी रायण्णनिगे. म्हणून म्हणतो मी थांब की बाबा, माझा विसरून जातोय त्यात. मी काय म्हणतो, द्यायचंय तर आम्हालाही द्या, आम्हालाही एक सनातन बोर्ड द्या, आम्हालाही एक कायदा मंडळ द्या सनातन, आणि आम्हालाही एक सनातन कायदा बनवून द्या. मग आम्ही आमच्या जमिनी शोधायला सुरुवात करतो. कारण आम्ही आजकाल जन्माला आलेले नाही हो, आम्हाला 10,000 वर्ष झाले. महाभारतात जिथे जिथे सीमा होती कंबोडियापर्यंत आमचाच होईल बाबा. अफगाणिस्तान आमचाच का, इराण इराक आमच्यातच येईल. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूटान, म्यानमार, श्रीलंका सगळी सनातन बोर्ड खालीच येतील. का, एकेकाळी आमच्या सनातनची संस्कृती इथे नांदत होती. आम्हालाही तशी एक कायदा बनवून द्या. बाहेरचे गेले तर जाऊ द्या, आता भारतात जेवढी आहे तेवढी तरी जमीन शोधायची एक कायदा बनवून द्या. तुम्हाला जर वक्फ ठेवायचं असेल तर जाऊ दे बाबा, ठेवा. आणि तुम्ही 632 नंतर आलाय आणि आम्ही 5,000 10,000 वर्षापूर्वीचे आहोत. आमच्या जमिनी शोधून काढतो आम्ही. का, इंद्रप्रस्थ आमचा, पांडवांची राजधानी म्हणजे हीच दिल्ली आमचाच, ते कुठल्या सनातन बोर्डची. अख्खा दिल्ली सनातन बोर्ड खाली येईल. मग मी एक एक प्रस्थ सांगायला निघालो ना, कुठलीच राहणार नाही. दोन्ही पैकी एक करा बाबा, आमची डिमांड आहे. एवढा. नमस्कार. बोलो भारत माता की. जनता गरम रक्ताची, बंड करणारी, अन्यायाविरुद्ध पेटून उठणारी, सुज्ञ सुसंस्कृत बेळगावची जनता. मुंबई पुण्यानंतर सर्वात मोठा गणेशोत्सव बेळगावमध्ये, मुंबई पुण्यानंतर सर्वात मोठी शिवजयंती बेळगावमध्ये, व सांगलीनंतर सर्वात मोठी दुर्गामाता दौडी सुद्धा बेळगावमध्येच होते. या बेळगावकरवासीय त्यांचे वाडवडील ज्या भूमीत जन्मले वाढले त्याच भूमीत आपण सर्वजण वाढलो. यातील 1 इंच ही जमीन आपण वक्फ बोर्डला देणार नाही आहोत असा निर्धार करण्याची ताकद आता परमपूज्य अदृश्य कारसिद्धेश्वर स्वामीजीने आम्हाला दिलेली आहे. खूप खूप धन्यवाद स्वामीजी. यानंतर आभार प्रदर्शन श्री शिवाजी शापूरकर, सहसंयोजक नागरिक हितरक्षण समिती बेळगाव. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪರಮಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. वक्त हटाओ देश बचाओ, वक्त हटाओ देश बचाओ. भारत माता की जय, भारत माता की जय. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಶಾಪುರ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವತಿಯಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಕನೇರಿ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಕಳೆದ
10 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಜ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಒದಗಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮಹಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವಂದನೆಗಳು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾಡಬಾರದು ದಯವಿಟ್ಟು. गेटवर उपस्थित सर्व नागरिकांना सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो एक रहोगे तो. मातृभूमी आमच्या हक्काची नाही वक्फ बोर्डच्या बापाचे, मातृभूमी आमच्या हक्काचे नाही वक्फ बोर्डच्या बापाचे. वक्फ बोर्ड हटवू, मातृभूमी वाचवू.